اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر النبيين والملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلينا أجمعين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم يا كريم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاوتنا وختم كلامك في الصلاة وفي غيرها. اللهم يا كريم تقبل جميع أعمالنا بقبول حسن كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم اجرنا كما يليق بشانك في الدنيا والآخرة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم يا كريم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالدال سكاء وبالراء رحمة وبالساء سكاتا وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياء وبالطاء قرابة وبالظاء زفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالقاف قربة وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا. اللهم ارزقنا بالهاء هداية وبالواو بصلة وبالياء يقينا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا واجعل القرآن رفيقا لنا في حياتنا ومونسا لنا في قبورنا واجعل القرآن حجابا وسترا لنا من النار واجعل القرآن قائدنا يقودنا إلى جنتك جنة النعيم. اللهم خلط القرآن مع نهوض جميع حفاظ القرآن الكريم وشعورهم ودمائهم واجعل القرآن طبيعة ثانية لهم ولي ولجميع حفاظ القرآن الكريم يا أرحم الراحمين يا من ليس هذا عليك بعزيز. اللهم وفقنا تلاوة كلامك في آناء الليل وآناء النهار. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن وارزقنا شفاعة القرآن. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن واجعل القرآن لنا شافعا ومشفعا بين يديك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا
ترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النصر فيما يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا أن نقرأه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا أن نقرأه على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن، نسألك يا الله يا رحمن، نسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك أبصارنا، وأن تطلق به ألسنتنا، وأن تفرج به عن قلوبنا، وأن تشرح به صدورنا، وأن تغسل به أبداننا، فإنه لا يعيننا على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا ثواب ختم القرآن يا أرحم الراحمين كما يليق بشانك في الدنيا والآخرة. اللهم بلغ جميع ثواب أعمالنا وتلاوتنا. اللهم يا كريم بلغ جميع ثواب تلاوتنا، تلاوة القرآن في صلاتنا وفي غير صلاتنا يا أرحم الراحمين، إلى الأرواح المقدسة، خصوصا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى سائر أرواح الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين، وإلى سائر أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم بلغ جميع ثواب تلاوة القرآن إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبائنا وأرواح أساتذتنا يا أرحم الراحمين، ويا أجود الأجودين، ويا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. تقبل جميع أدعيتنا في الحسنات ما دعونا منها وما ندعو في المستقبل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا باكية وبدنا على طاعتك صابرا، ورزقا حلالا طيبا واسعا، وشفاء من كل داء، شفاء لا يغادر سقما. إنا نسألك توبة قبل الموت وراحة عند الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم استعمل قدرتك التامة في تعذيب جميع أولاد المسلمين وتمكيناتهم وتزويجاتهم. اللهم يا كريم يا أرحم الراحمين، اللهم يا كريم انصر الأمة المسلمة المظلومة في كل مكان من كل جانب يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم أيد المسلمين والمجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك ضد الكفار واليهود والنصارى يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم ويا أجود الأجودين، إنا نجعلك في نحور أعدائنا وأعدائك وأعداء الدين وأعداء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأعداء
المجتهدين وأعداء الإسلام والمسلمين، ونعوذ بك من شرور هؤلاء الشياطين، شياطين الإنس والجن يا أرحم الراحمين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم ودمر ديارهم وأحرق بيوتهم وخالف بين كلمتهم واستعمل أسلحتهم على أعناقهم ورد كلماتهم الخبيثة إلى أفواههم. اللهم كل سيوفهم واهزم جنودهم وألق في قلوبهم الرعب واجعل لهم سنين كسنين يوسف وأعقلهم عذابا شديدا والعنهم لعنا كبيرا. اللهم أنزل عليهم رجسك وباسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أهلكهم في النار وأغرقهم في البحار واحفظ الحرمين الشريفين من أيدي الظالمين الماكرين. اللهم يا كريم، اللهم احفظ الحرمين الشريفين من أيدي أعدائك وأعداء المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم لا تنظر إلى سيئات أعمالنا بل انظر إلى هؤلاء عبادك الصالحين. اللهم اجعل جميع إخوتي وأبنائي وتلاميذي، خصوصا اجعل جميع أولاد أبينا زكيين تقيين فهيمين قارئين حافظين عالمين عابدين مخلصين محدثين ومفسرين ومحققين ومدققين ومبلغين لدينك الكريم في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعلهم فصحاء علماء خلفاء أتقياء مقبولين لديك يا أرحم الراحمين. الله সারা রমজান তোমার বন্দারা সারাদিন রোজা রাখার পরে, আল্লাহ ব্যস্ত জীবন পার করার পরে ইফতারের পর বিশ্রাম না নিয়ে আল্লাহ তিনজন হাফেজের পেছনে লম্বা সময় কোরআন শরীফ দাঁড়ায় শুনে আল্লাহ আজকে এই কোরআন শরীফের শেষ পর্যায়ে খতমের মধ্যে এসে আমরা পৌঁছেছি। আল্লাহ এই সারা রমজান আমরা যা তেলাওয়াত করেছি আল্লাহ তুমি মেহেরবানি করে আমাদের এই সমস্ত তেলাওয়াত এবং খতমুল কোরআনকে কবুল করে নাও। আল্লাহ তুমি মেহেরবানি করে আমাদের তারাবির নামাজে কবুল করে নাও। আমাদের রমজান শরীফের রোজারে কবুল করে নাও। আল্লাহ সেহরি ইফতারের আমলকে কবুল করে নাও। আল্লাহ আমরা তো মূর্খ, আল্লাহ আমরা তো গুনাহগার, আল্লাহ আমরা তো তোমার নিয়ামতের নাশুকর গুজার। আল্লাহ তুমি কত নিয়ামত দিছো, আল্লাহ আমাদের তো এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় হয় নাই। আল্লাহ নামাজ যেভাবে করা দরকার করতে পারি নাই, যেভাবে রোজা রাখবার দরকার আল্লাহ রাখতে পারি নাই। আল্লাহ যেভাবে কোরআন শরীফ খতম করবার দরকার করতে পারি নাই। আল্লাহ যেভাবে পড়া দরকার করতে পারি নাই। আল্লাহ যেভাবে শুনন দরকার শুনতে পারি নাই। আল্লাহ এরপরও আমরা গুনাহগার। আল্লাহ তোমার পাক বান্দারা যে আমলগুলি করতেন আল্লাহ আমরা তাদের নমুনা ধরছি। আল্লাহ এই নমুনার বরকতে আল্লাহ তোমার পাক বান্দাদের কাছ থেকে তুমি যেভাবে আমল কবুল করছো, ওনাদের আমলগুলির সঙ্গে, ওনাদের তেলাওয়াতের সঙ্গে, ওনাদের খতমের সঙ্গে, আল্লাহ ওনাদের কেরাতের সঙ্গে, ওনাদের সামাতের সঙ্গে আমাদের আমলগুলির শামিল করে কবুল করে আল্লাহ তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ তুমি কবুল করেই নাও। আল্লাহ তুমি কবুল করেই নাও। আল্লাহ আমাদের এই খতমের সঙ্গে আজকে সারা দেশ এবং উপমহাদেশে যেখানে যেখানে খতম হয়েছে আল্লাহ সবগুলি খতম কবুল করে আল্লাহ আমাদের মুসলিয়ানে কেরাম আল্লাহ ওনাদের বিবিরা, ওনাদের ছেলেরা, মেয়েরা, ভাইয়েরা, বোনেরা আল্লাহ ঘর বাড়ির মধ্যে আল্লাহ শত শত খতম তেলাওয়াত করে আজকে দোয়ার জন্য আল্লাহ আমাদের কাছে 10-22 পাঠাইছে। আল্লাহ কেউ মার জন্য খতম করছে, কেউ বাপের জন্য খতম করছে, কেউ ভাইয়ের জন্য খতম করছে, কেউ বোনের জন্য খতম করছে। আল্লাহ কেউ দাদা দাদি নানা নানির জন্য, আল্লাহ কেউ শ্বশুর শাশুড়ির জন্য, আপনজনদের জন্য, আল্লাহ আত্মীয় স্বজনের জন্য, উস্তাদদের জন্য, মুরব্বীদের জন্য, আল্লাহ মাহজুরদের জন্য, অসুস্থদের জন্য, আল্লাহ কত আশা নিয়ে, খুব বড় আশা নিয়ে রমজান শরীফের এই নিয়ামতকে আল্লাহ নিয়ামত মনে করে কোরআন শরীফ খতম করে আল্লাহ তুমি তোমার শাহী দরবারে আল্লাহ ভিক্ষার হাত বিছায়া দিছে। আল্লাহ
তুমি কিভাবে এই হাতগুলি ফেরত দিবা? আল্লাহ তোমার হাবিব বলছে তোমার কাছে হাত পাতলে তুমি হাত ফেরত দিতে তোমার লজ্জা লাগে। আল্লাহ তুমি আমাদের হাতগুলি কবুল করে নাও। আল্লাহ যে খতমগুলি আদায় করতে সবগুলি কবুল করে নাও। আল্লাহ ভুল ভ্রান্তিগুলি আল্লাহ মাফ করে দাও। আল্লাহ পুরোপুরি আজকে সওয়াব দান করো। আল্লাহ এই সওয়াব লক্ষ কোটি গুণ বৃদ্ধি করে আল্লাহ তোমার হাবিবের শান মোতাবেক আমাদের সকলের নাম ঠিকানা চেহারা সহ অসংখ্য গণিত দরুদ সালামের হাদিয়া সহ তোমার হাবিবের রোজায় পৌঁছে দাও। আল্লাহ সমস্ত নবী রাসূল সাহাবায়ে কেরাম তাবিঈন বুজুর্গান দ্বীন সালাফে সালেহিন আইম্মায়ে মুজতাহিদিন মুহাদ্দিসিন মুফাসসিরিন মুবাল্লিগিন মুজাহিদিন আয় আল্লাহ সমস্ত মুসলমান নর নারীর রূহের মধ্যে সওয়াব পৌঁছে দাও। আয় আল্লাহ চিশতিয়া সাবেরিয়া নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া সুহারওয়ার্দিয়া হক্কানি সিলসিলা সমস্ত পীরানে পীর আউলিয়ায়ে কেরাম বুজুর্গানে দ্বীনের রূহের মধ্যে সওয়াব পৌঁছে দাও। আয় আল্লাহ মদিনা শরীফের প্রধান গুরুস্থান জান্নাতুল বাকি, মক্কা শরীফের গুরুস্থান জান্নাতুল মুআল্লা, আল্লাহ বাইতুল মুকাদ্দাসের আশপাশে আয় আল্লাহ আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালামের জমাত ঘুমাই দিতে। আয় আল্লাহ মাসকারে কাসিমের মধ্যে তোমার পাক বান্দারা বিশ্রাম নিতেছে। আল্লাহ মাসকারে ইউনুসিয়ার মধ্যে কখর গঙ্গার আমার আব্বারে নিয়ে ঘুমাই রইছে। আয় আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন সিমরাল কাদির গুরুস্থানের মধ্যে আয় আল্লাহ আমার মা আমার ভাইদেরকে নিয়ে আয় আল্লাহ আপনজনদেরকে নিয়ে ঘুমায় রয়েছে। আয় আল্লাহ এই টঙ্গীর যত গুরুস্থান আছে এই গুরুস্থানগুলির মধ্যে আল্লাহ যারা ঘুমায় রয়েছেন গুরুস্থানের বাহিরে যারা আছেন আয় আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন মুন্সিগঞ্জের আয় আল্লাহ গুরুস্থানের মধ্যে পৃথিবীর আনাচে কানাচে যত গুরুস্থান আছে গুরুস্থানের মধ্যে যত মুসলমান নরনারী শুয়ে আছেন আয় আল্লাহ পারিবারিক গুরুস্থানে যারা ঘুমায়া রয়েছে আয় আল্লাহ আগুনে পড়ে যারা ছাই ভস্য হয়েছে বাঘ লোকে যাদেরকে খেয়ে ফেলছে আয় আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন পানির মধ্যে যাদের শরীর সমাধি হয়েছে আয় আল্লাহ যারা আয় আল্লাহ খুন হইয়া আয় আল্লাহ নিখোঁজ হইয়া গেছে আল্লাহ যার যেখানে জীবনের অবসান ঘটেছে আল্লাহ সেখানে আল্লাহ আমাদের তেলাওয়াতের সওয়াব পৌঁছে দাও। সেখানে তুমি আল্লাহ আমাদের তেলাওয়াতের সওয়াব পৌঁছে দাও। আল্লাহ সবাইকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ সবাইকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ সবাইকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ তুমি সবাইকে মাফ করে দাও। আল্লাহ তুমি মাফ করলে তোমার কোনো ক্ষতি হইতো না। আল্লাহ মাফ না করলে তোমার কোনো লাভ হইতো না। আল্লাহ তুমি সবাইকে মাফ করে দাও। আল্লাহ আমাদের সমস্ত তেলাওয়াতের সওয়াব আয় আল্লাহ হানাফি মাযহাবের ইমাম হযরত ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি, ইমাম শাফি, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল আয় আল্লাহ সিয়াসিত্তার মুহাদ্দিসিন কিরাম আয় আল্লাহ মুফাসসিরিন কিরাম আল্লাহ ফুকাহায়ে কিরাম আয় আল্লাহ পীরানে পীর আউলিয়া কিরাম বুজুর্গানে দ্বীন আল্লাহ দারুল দেওবন্দের আমাদের আকাবিরিন হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাসিম নানাতুবি আয় আল্লাহ হযরত গঙ্গুহি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আয় আল্লাহ হযরত শাইখুল ইসলাম হযরত মাদানী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আয় আল্লাহ শাইখুল আদব হযরত মাওলানা ইজাদ আলী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ইয়া আল্লাহ হযরত মাওলানা শাহিদ চা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আয় আল্লাহ হাফেজ জামিল শহীদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আয় আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন আয় আল্লাহ আমাদের যত আসাদে কিরাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিছেন আয় আল্লাহ হযরত মাওলানা নাসির আহমদ খান সাহেব আয় আল্লাহ হযরত মাওলানা আব্দুল হক আজমি আয় আল্লাহ সাইদ আহমদ পালমপুরি আয় আল্লাহ আল্লামা কামাল রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আয় আল্লাহ রিয়াসত আলী বিজনুরি আয় আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন হযরত মাওলানা হাবিবুর রহমান আজমি আয় আল্লাহ হযরত মাওলানা জুবাইর সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আয় আল্লাহ ফখর বাংলার হযরত মাওলানা তাজুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আয় আল্লাহ আমার আব্বাজি হযরত মাওলানা মুফতি নুরুল্লাহ সাহেব রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আয় আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন এই বাংলাদেশ যারা আবাদ করছেন আয় আল্লাহ ফরিদপুরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি হাবিব হুজুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আয় আল্লাহ পীর হুজুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি আয় আল্লাহ এই টঙ্গীর যত মসজিদের যত ইমাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন মুয়াজ্জিন বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ খাদেম বিদায় নিয়েছেন আয় আল্লাহ মসজিদগুলির ইন্তেজামিয়া কমিটির যত সদস্য আয় আল্লাহ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন আল্লাহ যাদের নাম আমরা শুনছি যাদের নাম আল্লাহ শুনি নাই আয় আল্লাহ সকলের রূহের সওয়াব পৌঁছে দাও সকলের রূহের সওয়াব পৌঁছে দাও আয় আল্লাহ আমার ছোট ভাই বেলায়েতুল্লাহ রূহের মধ্যে সওয়াব পৌঁছে দাও আল্লাহ আমার বড় দুই ভাই আয় আল্লাহ এই রমজান শরীফের 26
কিসমতের নিয়ম থেকে বঞ্চিত। আল্লাহ তাদের রুহের মধ্যে সব পৌঁছে দেন। আয় আল্লাহ এখানের মধ্যে আয় আল্লাহ আমার মতো কিছু দুর্ভাগা আছে যাদের মাও নাই বাপও নাই। আয় আল্লাহ সবের মা বাপের রুহের মধ্যে আমাদের প্রথমে সব পৌঁছে আয় আল্লাহ সবের মা বাপের রুহের মধ্যে আমাদের প্রথমে সব পৌঁছে দেন। আয় আল্লাহ যাদের মা বাপ জীবিত আছে আল্লাহ তাদের হায়াতে বরকত দেন। ছেলে মেয়েদের কিসমতে মা বাপের হায়াত বাড়ায়া দেন। আয় আল্লাহ তাদেরকে আয় আল্লাহ ছেলে মেয়েদেরকে মা বাপের খিদমত নসিব করেন। ইলাহুল আলামিন আজকে আমার কাছে যারা দোয়া চাইছেন আয় আল্লাহ যারা দোয়া চান নাই আয় আল্লাহ কয়জনের নাম নিব। আয় আল্লাহ তুমি তো জানো তোমার বান্দারা কে কে দোয়া চাইছে। আল্লাহ কে কে দোয়া চাইতে চাইছে শুধু পাইছে না। আল্লাহ তুমি সকলের দোয়া কবুল মঞ্জুর করো। আয় আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন এই টঙ্গী বাজার কেন্দ্রীয় মসজিদ আল্লাহ যেই মুরব্বীরা যে মহৎ প্রাণ আলোকিত মানুষেরা এই মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ মাটির নিচে এবং বিশ্রাম নিতেছেন। আল্লাহ আমাদের সমস্ত নেক আমলের সওয়াব আল্লাহ তাদের রূহের মধ্যে পৌঁছায়। আল্লাহ যাদের নাম শুনেছি আয় আল্লাহ যাদের নাম শুনি নাই আল্লাহ সবাইকে আল্লাহ মসজিদের শাফাআত নসিব করো। আল্লাহ রুম মেহের সাহেবের নাম শুনছি আয় আল্লাহ ওনার খেদমতগুলি আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করো। আল্লাহ এখানের মধ্যে আমি যখন আসছি আয় আল্লাহ এই মসজিদের জিম্মাদার ছিলেন আল্লাহ গিয়াসউদ্দিন সরকার। আল্লাহ তুমি মেহেরবানি করে আল্লাহ তার মা বাপের রূহের মধ্যে সওয়াব পৌঁছে দাও। আল্লাহ তার মা বাপকে জান্নাতে আলা মাকাম দান করো। আয় আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন আল্লাহ তাকে সুস্থতার সঙ্গে হায়াতে তৈয়বা তবিনায়ে মুবারাকা দান করো। আল্লাহ আমাদের এই মসজিদ পুনর্নির্মাণের মধ্যে আয় আল্লাহ 50টারও বেশি নামাজের মুসল্লা কিনছে আয় আল্লাহ আমাদের কিরণ ভাই এবং আরো যারা এখানে কিনছেন মনির ভাই সহ আয় আল্লাহ যাদের নাম আমার মনে আছে যাদের নাম মনে নাই আয় আল্লাহ সকলের মুরব্বিয়ানে কেরামের রূহের মধ্যে দোয়া পৌঁছে দাও। আয় আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন ইয়া আকরামাল আকরামিন আল্লাহ আমাদের এই মসজিদের নিয়মিত মুসল্লি আল্লাহ যারা সামনের কাতারে দাঁড়ায় নামাজ পড়েন আল্লাহ এদের হক বেশি এদের সকলের মুরব্বীদের রূহের মধ্যে সওয়াব পৌঁছে দাও। আল্লাহ যাদের মা বাপ মারা গেছে তাদেরকে জান্নাতে আলা মাকাম দান করো। আয় আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন কলাবাগান থেকে আরঙ্গের থেকে মণিপুরি পাড়া থেকে মোহাম্মদপুর থেকে যাত্রাবাড়ি থেকে দূর দারাজ থেকে বসুন্ধরা থেকে আল্লাহ যারা এখানে হাজির হয়েছেন আয় আল্লাহ তুমি মেহেরবানি করে সকলের মুরব্বীদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ সকলের নেক দোয়া করে আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করো। আল্লাহ সকলের পরিবার আল্লাহ তুমি শান্তি নাযিল করো। আয় আল্লাহ সকলের হালাল রিজিকের মধ্যে বরকত দান করো। হারাম থেকে সবাইকে হেফাজত করো। হালাল দিয়ে সকলের জরুরত পূরণ করে দাও। হারাম থেকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো। ইয়া আলামিন ইয়া আকরামাল আকরামিন আয় আল্লাহ এই ফিতনার যুগে ইহুদি খ্রিস্টানরা মুসলমানদের আয় আল্লাহ সংসারগুলিকে নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে সফল হয়ে যাইতেছে। আল্লাহ তাদের ষড়যন্ত্রগুলি আল্লাহ তুমি নস্যাৎ করে দাও। আল্লাহ মুসলমানদের পরিবারগুলো তাদের আক্রমণ থেকে হেফাজত করো। আল্লাহ তুমি মেহেরবানি করে যে সব মুসলমান পরিবারে বিবাহের উপযুক্ত ছেলে আছে বিবাহের উপযুক্ত মেয়ে আছে আল্লাহ অভিভাবকরা যাদেরকে নিয়ে সংসারী করবার জন্য পেরেশানি উঠাইতেছেন আল্লাহ আজকের এই কোরআন শরীফের খতমের দিনে আল্লাহ তারাবির নামাজের এই খতমের ঈদ আল্লাহ মহেন্দ্রক্ষণে আল্লাহ তোমার কাছে তোমার পাক বান্দা মুসল্লিদেরকে নিয়ে আল্লাহ ফরিয়াদ করতেছি আল্লাহ মুসলমান পরিবারের উপযুক্ত ছেলে মেয়েগুলিরে আল্লাহ সম্মানের সঙ্গে ইজ্জতের সঙ্গে আসানের সঙ্গে আল্লাহ সৎ নেক সুখী সমৃদ্ধ সংসারী করবার তৌফিক দান আল্লাহ তুমি মেহেরবানি করে আল্লাহ সবাইকে পাত্র পাত্রীস্ত করবার তৌফিক দান আল্লাহ তোমার রহমতের ভান্ডার খুলে দাও আল্লাহ যে সমস্ত ছেলে মেয়েদের বিবাহ আটকে আছে আল্লাহ এই বাধা আল্লাহ তুমি সরাইয়া দাও আল্লাহ যারা তাবিজ তোমার করে মুসলমানদের ক্ষতি করতে চায় তাদেরকে আল্লাহ হেদায়েত দাও মুসলমানদের পরিবারগুলিকে আল্লাহ হেফাজত করো ছেলে মেয়েগুলিকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো আর এই ভণ্ডগুলিরে আল্লাহ হেদায়েত নসিব করো আল্লাহ যদি হেদায়েত তাদের কিসমতে না থাকে আল্লাহ তাদের অনিষ্ট থেকে মুসলিম সমাজকে হেফাজত করো আল্লাহ এদেরকে আল্লাহ তোমার পুত্রটি ফাইসালাই বিচার করো ইয়া আলামিন
ইয়া আকরামাল আকরামিন। আল্লাহ আমরা যারা মসজিদে নামাজ পড়াই, মাদ্রাসায় পড়াই, আল্লাহ আমরা মানুষের বাড়িতে দিনের আলো জ্বালাইতে গিয়ে নিজেদের ছেলে মেয়েদের খোঁজ নিতে পারি না মাবুদ। আল্লাহ মানুষের বাড়িতে বাতি জ্বালাইতে গিয়া তুমি দয়া করে আমাদের ঘরগুলির আইনদার করে দিও না। আল্লাহ আমাদের ঘরগুলির তুমি আইনদার করে দিও না। আল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে তুমি কবুল করো। আল্লাহ আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে কবুল করো। আল্লাহ তাদেরকে মানুষের মতো মানুষ হওয়ার তৌফিক দান করো। আল্লাহ তাদেরকে একটা দ্বীন দান করো, আমাদের সালেহ নসিব করো, মাহমুদ নবী দ্বীন দান করো, ইবনুল মুরসালিন দান করো, ইলহামুল মালাইকাতিল মুকাররাবিন দান করো। আল্লাহ তুমি তো দ্বীনের কাজ কাউরে না কাউরে দিয়ে নিবাই। আল্লাহ দ্বীনকে তুমি হেফাজত করবে। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দিয়ে, আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে দিয়ে দ্বীন হেফাজত করো। আল্লাহ আমাদের এই মসজিদের বিশাল বড় কাজ মুরব্বীরা কাঁধে নিয়েছেন। আল্লাহ এই মসজিদের এই বিশাল প্রজেক্ট আল্লাহ আসানের সঙ্গে আল্লাহ কোনো ধরনের কষ্ট ছাড়া আল্লাহ এটাকে সুসম্পন্ন করবার তৌফিক দান করুন। ইলাহুল আলামিন এই এলাকাটাকে নিরাপদ এলাকা হিসাবে আল্লাহ তুমি মঞ্জুর করো। আমাদের সবাইকে পরস্পরের এক হয়ে নেক হয়ে দলাদলি না কইরা, মারামারি না কইরা, হানাহানি না করে এক এবং নেক হয়ে চলাচল করবার তৌফিক দান করো। পরস্পরের ভুল বোঝাবুঝি ভেদাভেদ আল্লাহ দূর করে দাও। আমাদের দেশের উপর খাস রহমত নাযিল করো। আল্লাহ এই রোজা রমজানের মধ্যে আল্লাহ যে সমস্ত ইহুদিরা, যে সমস্ত খ্রিস্টানরা মুসলমানদের রাষ্ট্রগুলির উপর আল্লাহ ফিতনা লাগায় রাখছে, মুসলমানদের ঘরগুলির উজাড় করতেছে, ইফতারের সময় নির্বিচারে মাসুম বাচ্চাদেরকে যারা হত্যা করতেছে, আল্লাহ এদের ব্যাপারে ফায়সালা করার জন্য তোমার কাছে ফরিয়াদ করতেছি। আল্লাহ তুমি এদেরকে আর সুযোগ দিও না। আল্লাহ তুমি এদেরকে আর সুযোগ দিও না। আল্লাহ এদেরকে তুমি পাকড়াও করে ফেলো। আল্লাহ এদেরকে তুমি পাকড়াও করে ফেলো। আল্লাহ এরা যেভাবে মুসলমান ছেলে পেলেগুলিকে ইতিম বানাইছে, আল্লাহ তাদেরকে ইতিম বানাই দাও। আল্লাহ এদের ঘরগুলি উজাড় করে দাও। আল্লাহ এদের ঘরগুলি উজাড় করে দাও। আল্লাহ এদের অস্ত্রগুলি এদের কাঁধে ফুটাই দাও। আল্লাহ এদের অস্ত্রগুলি তাদের কাঁধে ফুটাই দাও। আল্লাহ এদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালাই দাও। আল্লাহ এদের শক্তিগুলিকে আল্লাহ সমুদ্রের মধ্যে তলায় দাও। আল্লাহ সমুদ্রের মধ্যে তলায় দাও। আল্লাহ আমরা গুনাহগার হইল তোমার ঘরে আল্লাহ কালো বিলাপটা দিয়ে দইরা তোমার কাছে ভিক্ষা চাওয়ার পথটা বন্ধ করে দিও না। আল্লাহ হারামাইন শরীফে তোমার পাক বান্দারা যেভাবে বেদরদ ঢুকতে পারছে, আসতে পারছে, আল্লাহ হারামাইন শরীফাইনকে ইহুদি খ্রিস্টানদের দূষণদের হাত থেকে উদ্ধার করো। আল্লাহ তাদের হাত থেকে উদ্ধার করো। আল্লাহ তাদের হাত থেকে উদ্ধার করো। আল্লাহ মুসলমানদের বান্ধব, মুসলমান বান্ধব হিতাকাঙ্ক্ষী আল্লাহ মুসলিম নেতৃবর্গের হাতে হারামাইন শরীফাইনের জিম্মাদারি দান করো। আল্লাহ আমাদের রাষ্ট্রের উপর, আমাদের দেশের উপর খাস রহমত নাযিল করো। ইহুদি খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র কুদৃষ্টি থেকে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশবাসীকে আল্লাহ তুমি রক্ষা করো। আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন, আমরা যারা এই মুহূর্তে হাত উঠিয়েছি, আমাদের প্রত্যেকেরই দিলের মধ্যে কিছু না কিছু এমন ফরিয়াদ আছে যেগুলি আল্লাহ তোমার দরবার ছাড়া আর কারোর কাছে বলা যায় না। আল্লাহ এই দোয়াগুলি, এই ফরিয়াদগুলি তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ এখানে যারা হাত উঠাইছেন, আল্লাহ সবাই তোমার পছন্দের লোক। আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন, সবের ওসিলায় আল্লাহ আমাকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ আমাকে মাফ করে দাও। আল্লাহ আমাকে তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ আমার নামাজ রোজা তাসবিহ তাহলিল কবুল করে নাও। আল্লাহ তোমার কাছে আমার যে ফরিয়াদগুলি আছে, আল্লাহ এই ফরিয়াদগুলি কবুল মঞ্জুর করো। আল্লাহ আমার উপর এবং আমাদের উপর যারা ইহসান করছেন, আল্লাহ তুমি তাদের উপর ইহসান করো। আল্লাহ আমাদেরকে যারা ভালোবাসা দিয়ে, মহব্বত দিয়ে বেঁধে ফেলছেন, আল্লাহ তুমি তাদেরকে উপযুক্ত জাযা এবং বদলা দান করো। আল্লাহ আমরা যে যেখানেই থাকি, আল্লাহ আমাদেরকে অপমৃত্য থেকে হেফাজত করো। আল্লাহ আমাদেরকে ফসায়া গলাইয়া মাইরো না। আল্লাহ আমাদেরকে মানুষের উপর বোঝা বানায় না। আল্লাহ আমাদেরকে এমন কোনো রোগ দিও না যে রোগের আমরা চিকিৎসা করতে পারি না। আল্লাহ এমন রোগ দিও না যে রোগের চিকিৎসা করতে মানুষের কাছে হাত পাততে হবে। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জিল্লতির গরম দিও না। আল্লাহ তুমি আমাদেরকে জিল্লতির গরম দিও না। আল্লাহ আমাদেরকে, আমাদের পরিবারের সদস্যদের আল্লাহ কাউকে
আয় আল্লাহ তুমি মানুষের উপর বোঝা বানায় আল্লাহ, এমন হালাত আমাদের সৃষ্টি করিও না যে হালাতে বসতে আল্লাহ আপনজন পর্যন্ত আমাদের মৃত্যু কামনা করতে থাকে। আল্লাহ এই লাঞ্ছনাময় জিন্দেগি থেকে আমাকে, আমাদের মুসল্লি সব ভাইদেরকে আল্লাহ তুমি হেফাজত করো। আল্লাহ ইয়া আরহামার রাহিমিন, ইয়া আকরামাল আকরামিন। আল্লাহ আজকের খতমের পরে অনেকেই আল্লাহ বাড়িতে যাবে, আল্লাহ বাড়িতে যাওয়ার রাস্তাঘাটে সবাই তুমি নিরাপদ রাখো। আল্লাহ ঈদ আসতেছে, ঈদ তাদের ঈদের নামাজ পড়তে যায়, ঈদের মধ্যে তুমি জানাজার নামাজ পড়তে না যাও। ইয়া আরহামার রাহিমিন, আয় আল্লাহ ঈদটাকে আল্লাহ ঈদ হিসাবে উদযাপন করবার তৌফিক দান করো। আয় আল্লাহ যারা নিজেদের কর্মস্থল, আয় আল্লাহ মিল ফ্যাক্টরি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রেখে আয় আল্লাহ আপনজনদের সঙ্গে ঈদ উদযাপন করার জন্য চাইবেন, আল্লাহ ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তাদের সমস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আল্লাহ চুরি চামারি আয় আল্লাহ ক্ষতি থেকে আসমানি জমিনি ওবাদ থেকে আল্লাহ তুমি রক্ষা করো। আল্লাহ সকলের ওসিলায় আল্লাহ তুমি আমার সব দোয়া কবুল করো, আমার আল্লাহ মাফ করে দাও। আল্লাহ আমাদের মরণের সময় খুব আয় আল্লাহ ঈমান নিয়ে যাওয়ার তৌফিক দিও। আল্লাহ কোরআন শরীফ যেন আল্লাহ সিনার থেকে সিনাইয়া নিও না। আল্লাহ তোমার হাবিব আয় আল্লাহ যেই আয় আল্লাহ আমিন বলছেন, আল্লাহ তোমার কাছে একটা ফরিয়াদ করতেছি, আল্লাহ রমজান শেষ হতে চলছে, রমজান শেষ হওয়ার আগে আগে আমাদেরকে মাফ করে দাও। আল্লাহ হযরত জিবরীলের বদদুয়া থেকে হেফাজত করো। আল্লাহ জাহান্নাম থেকে বাঁচাইয়া দিও। আল্লাহ জান্নাত আমাদের জন্য বরাদ্দই করে দিও। আল্লাহ গত রমজানও কারোর জীবনের শেষ রমজান ছিল, এই রমজান পাই নাই। আল্লাহ আমাদেরও যদি এটা শেষ রমজান হয়ে থাকে জীবনে, তাহলে আমাদের জন্য আফসোস না করতে হয়। আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে এমন রহমত বরকত দান করো। আল্লাহুম্মা আনতা তা'লামু সিররি ওয়া আলানিয়াতি ওয়া আনতা তা'লামু মা উখফি ওয়া মা উলিন ওয়া মা ইয়াখফা 'আলা আল্লাহি মিন শাইইন ফিল আরদি ওয়া লা ফিস সামা। ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا تقبل دعوتنا وامحو حوبتنا واستر عورتنا وبدل سيئاتنا بالحسنات. اشتعل الرأس شيبا ولم نكن بدعائك رب شقيا. فتقبل دعوتي وامحو حوبتي واستر عورتي وبدل سيئاتي بالحسنات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.